बोलिए, भारत माता की जय। आवाज उस माइक की ज्यादा अच्छी है क्या? क्यों? मैंने कहा आवाज वहां की ज्यादा अच्छी है। గట్టిగా అందరూ కూడా वॉइस इज क्लियर फ्रॉम हियर? ఎస్ 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 बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी गारू, श्री प्रकाश जावड़ेकर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना, बीजेपी ओबीसी मोर्चा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण गारू, बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के वेंकटेश्वरलू गारू, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री रामुलु यादव गारू, पार्लियामेंट प्रभारी श्री चंद्रशेखर गारू, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट श्री नरसिम्हा रेड्डी गारू, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज श्री अरुण कुमार गारू, असेंबली कन्वीनर श्री देवेंद्र रेड्डी गारू, సహోదర సహోదరి మనులారా అందరికీ స్వాగతం, శుభాకాంక్షలు। तेलुगु ठीक है? चलेगी? दौड़ेगी? बहनों भाइयों, इसके पहले भी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तेलंगाना राज्य की दूसरी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। पहली सभा में भी जो क्राउड मुझे तेलंगाना में देखने को मिली है और यहां की पब्लिक मीटिंग में भी जो मैं क्राउड अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि तेलंगाना में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। సోదర సోదరి మండలారా, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈరోజు ఉదయము ఒక బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నాను. భారీ ఎత్తున సభలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఇది రెండవ సభ. ఇక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం ఖాయమని చెప్పి నాకు తేలిపోతా ఉన్నది. बहनों भाइयों, आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। సోదర సోదరి మండలారా, మీరందరూ కూడా ఎంతో అభిమానంతోని, ప్రేమతోని, పూలమాలలతోని, పూలు వెదజల్లి, అనేక మంది చప్పట్లతోని నాకు స్వాగతం పలికి ఏ ప్రేమ అభిమానాన్ని చూరగొనిపారో తప్పకుండా మీ అందరూ కూడా నా శిరస్సు వంచి మీ అందరూ కూడా నేను అభినందిస్తూ తప్పకుండా మనకు విజయం చేకూర్చాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. तेलंगाना की धरती यह पुरुषार्थ की धरती है, यह पराक्रम की धरती है। तेलंगाना की धरती पर प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमको देखने को मिलता है। यहां की कला, कौशल, कारीगरी भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जानी जाती है। इसके लिए भी मैं तेलंगाना के बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं। మిత్రులారా, ఇది తెలంగాణ గడ్డ, ఇది పోరాటాల గడ్డ. పౌరుషంతో ఉన్నటువంటి ఈ సంప్రదాయము, కళలు, అనేక మంది వృత్తిదారులు ఇవాళ ప్రపంచానికే తమ కళా నైపుణ్యాన్ని అందిస్తా ఉన్నారు. ప్రపంచాన్ని అబ్బురపరిచే రీతిలో ఉన్నటువంటి ఈ జాతి మీ అందరికీ కూడా తప్పకుండా ఆ గౌరవప్రదమైనటువంటి మరి కొనసాగాలని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. यह भगवान नरसिम्हा की धरती है, मां भद्रकाली की धरती है। यहां रामप्पा मंदिर है और काकातिया तोरणम भी इस तेलंगाना की धरती पर है। मेरे बहनों भाइयों, रानी रुद्रमा देवी और कुसुम भीम के अद्भुत शौर्य पराक्रम को कौन भूल सकता है, जिसकी चर्चा केवल तेलंगाना और आंध्रा में ही नहीं होती है बल्कि सारी दुनिया में होती है। మిత్రులారా, పవిత్రమైనటువంటి
లక్ష్మీ నరసింహస్వామితో కూడుకున్నటువంటి ఈ భూమి తెలంగాణ భూమి. భద్రకాళి రామప్ప దేవాలయము, అదే రకంగా రాణి రుద్రమదేవి యొక్క పౌరుషంతో కూడుకున్నటువంటి ఈ భూమి. అంతేకాకుండా మరి ఆదివాసీ కొమరం భీం స్వాతంత్రం కోసం ఏ రకమైనటువంటి త్యాగాలతో ఉన్నటువంటి భూమి. నిజంగా దేశం ఈ రోజు గర్వపడుతూ ఉన్నది. इस धरती का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। यह ऐतिहासिक धरती है, तेलंगाना की धरती। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई को कभी भूलना नहीं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, तेलंगाना जो राज्य बना है, यह केसीआर गारू की पार्टी ने नहीं बनाया है। तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था। दिल खोलकर मैंने कहा था कि आंध्रा का विभाजन होना चाहिए, अलग से तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, ताकि तेलंगाना का भी तेजी के साथ विकास हो सके, यहां की जनता का कल्याण हो सके। మిత్రులారా, ఈ తెలంగాణ ప్రజలు నిజంగా ఏదైతే ఆకాంక్షించారో, ఏదైతే కోరుకున్నారో, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన మీ యొక్క లక్ష్యంగా భావించారో, ఇది కేసీఆర్ ఒక్కరి వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించలేదు. ఆ రోజు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తీర్మానం చేసింది, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్లనే, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రోద్బలం వల్లనే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఈ రాష్ట్రం ఎందుకు ఏర్పడిందంటే తెలంగాణ కూడా సమగ్ర అభివృద్ధి చెందాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా బాగుపడాలి, రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఈ యొక్క వాళ్ళ కళలు సాకారం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే, లక్ష్యంతోనే తెలంగాణ ఏర్పాటులో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రముఖ భూమిక పోషించింది. तेलंगाना स्टेट बनाने की क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट बीआरएस ने नहीं बनाया है, केसीआर गारू ने नहीं बनाया है। हमसे यदि पूछे कोई कि तेलंगाना बनाने का, स्टेट बनाने की क्रेडिट किसको दी जानी चाहिए, तो मैं अपना मस्तक झुकाकर कहना चाहता हूं कि तेलंगाना स्टेट बनाने की क्रेडिट यदि किसी को दी जानी चाहिए तो तेलंगाना के बहादुर नौजवानों को दी जानी चाहिए, यहां की जनता को दी जानी चाहिए। మిత్రులారా, తెలంగాణ ఏర్పాటు అనే లక్ష్యం ఏదున్నదో అది సాధించడానికి ఇది కేసీఆర్ యొక్క గొప్పదనం కాదు, బీఆర్ఎస్ యొక్క గొప్పదనం కాదు. నిజంగా ఏదైనా ఖ్యాతి ఇది చెందాలంటే ఈ తెలంగాణ ఏర్పాటులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి తెలంగాణ యువకులదే ప్రధాన పాత్ర. తెలంగాణ యువతనే ఈ రోజు ఆ రాష్ట్ర సాధనకు అనేక మంది కూడా ఆవుతలేరు. వారికి దక్కాలి ఆ ఖ్యాతి, కానీ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ కు కాదు. और बीजेपी का आपके साथ क्या रिश्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और में जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें पर विजय प्राप्त हुई थी, एक सीट हमको गुजरात से मिली थी, हिंदुस्तान में दूसरी सीट और कहीं नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सीट लोकसभा की देने का काम 1984 में किसी ने किया था, तो आप बहनों भाइयों ने दिया था, और जंगा रेड्डी जी चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे। बहनों भाइयों, आपके साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता है। తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉన్నది. 1984లో దేశ మొత్తం మీద జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎంపీలు ఇద్దరు మాత్రమే గెలిచారు. ఒకటి గుజరాత్ నుంచి లోక్సభ నుంచి గెలిస్తే, రెండవది వరంగల్ నుంచి బీజేపీ జంగారెడ్డిని గెలిపించినటువంటి చరిత్ర ఈ తెలంగాణ ప్రజలది, ఈ తెలంగాణ గడ్డది. అందుకనే బీజేపీకి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం, అభిమానం ఉన్నది. 1984 में मेरे बहनों भाइयों, आपने हमको तेलंगाना से एक सीट दिया था, इस आंध्र प्रदेश से एक सीट दिया था आपने। आज कह सकता हूं, आपके ही आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी उसी लोकसभा में, जिस लोकसभा में केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हमारा, आज 302 पार्लियामेंट आज लोकसभा में बैठे हुए हैं। మిత్రులారా, ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక్క ఎంపీని గెలిపిస్తే
ఈ రోజు మీ చొరవతోని మీరు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితోని ఇవాళ దేశం మొత్తంలోనే అదనంగా 302 పార్లమెంట్ సీట్లు బీజేపీ ఎదిగిందంటే దానికి నాంది పలికింది, శ్రీకారం చుట్టింది ఈ తెలంగాణ ప్రజలని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను ఇవాళ. एक सीट जो गुजरात से लोकसभा की 1984 में आई थी, 40 वर्षों में लगातार 27 ईयर से गवर्नमेंट वहां पर किसी की चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट गुजरात में बन रही है बहनों भाइयों. और आज डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट यदि हिंदुस्तान का कोई है तो उसका नाम है गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. మిత్రులారా 1984లో గుజరాత్ నుంచి ఒక్క ఎంపీని గెలిపిస్తే ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 27 సంవత్సరాలుగా బీజేపీ ప్రభుత్వం కొనసాగుతున్నది. బీజేపీ ప్రభుత్వం వల్ల ఏ రకంగా ఇవాళ గుజరాత్ లో అభివృద్ధి, పేదల సంక్షేమము ఇవాళ కొనసాగుతుందో 27 సంవత్సరాలుగా ఒక మోడల్ అభివృద్ధికి నాందిగా దేశంలోనే గుజరాత్ ఇవాళ కొనియాడబడుతా ఉన్నది. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు तेलंगाना की जनता ने आपको मोहब्बत दिया है, अपना प्यार दिया है. कलेजा निकालकर तेलंगाना की जनता ने आपके हवाले किया है. आपने क्या किया है तेलंगाना के साथ? डेवलपमेंट के नाम पर आज तेलंगाना में देखा जाए शायद हैदराबाद के आसपास थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ हो. पूरा तेलंगाना आज हिंदुस्तान के बैकवर्ड स्टेट, पिछड़े राज्यों में गिना जाता है. इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? केवल एक व्यक्ति को रिस्पांसिबल है, एक पार्टी इसके लिए रिस्पांसिबल है, वह बीआरएस है और उसके मुख्यमंत्री केसीआर गारू हैं. మిత్రులారా, కేసీఆర్ గారికి ఈ ప్రాంత ప్రజలు నమ్మి విశ్వసించి ప్రేమను పంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీకు అప్పగిస్తే ఈ 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణను ఏ రకంగా ఇవాళ అధ్వానంగా మార్చారో, మొత్తం దేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ తెలంగాణ చేర్చిందంటే దానికి పూర్తి బాధ్యత ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మాత్రమే, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే అని విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आज कांग्रेस भी यहां पर गवर्नमेंट बनाने का दावा कर रही है. कांग्रेस ने आपको छला है. कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है. और कांग्रेस यदि तेलंगाना राज्य बनाने के लिए उसे कुछ करना पड़ा है तो आपके दबाव में, तेलंगाना की जनता के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी लीडर थी, उस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में करना पड़ा है मेरे बहनों भाई. మిత్రులారా, ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తెలంగాణలో మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామంటున్నారు. కానీ ఒకసారి గమనించండి, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాట్లో కూడా ఏ రకంగా ద్వంద్వ నీతి అవలంబించిందో, ఆనాడు సుష్మా స్వరాజ్ గారు మాత్రమే అటు పార్లమెంట్ లో గాని బయట గాని ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఏర్పాటు కావాలని తెలంగాణ ఏర్పాటుకు దోహదపడ్డది సుష్మా స్వరాజే గాని ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం వల్ల ఏ రకంగా అనేక మంది యువత ప్రాణాలు కోల్పోయారో కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మి మోసపోకండి. कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है. कांग्रेस ने आपको चीट किया है. हम लोगों ने भी 3 राज्य बनाए थे. अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे. छत्तीसगढ़ बनाया था, उत्तराखंड बनाया था, झारखंड बनाया था. एक भी कोई प्रॉब्लम इन राज्यों के सामने नहीं आई. इन राज्यों का विकास हो रहा है. लेकिन इन्होंने तेलंगाना बनाया, कांग्रेस ने हम लोगों के दबाव में आकर कई मामलों को अनसुलझा छोड़ दिया, मामलों को सुलझाया नहीं. बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इस तेलंगाना की जनता को बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व न करके, उनको उलझा के तेलंगाना की जनता को धोखा दिया है, तेलंगाना की जनता को छला है. మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఇది మోసపూరిత పార్టీ. తెలంగాణ ప్రజలకు దగా చేసింది, అన్యాయం చేసింది. మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము కూడా 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చాం. 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేశాం. ఛత్తీస్గఢ్ అయినా, జార్ఖండ్ అయినా, ఉత్తరాఖండ్ అయినా. ఆ రాష్ట్రాల ఏర్పాటుతో పాటు ఆ రాష్ట్రాల ప్రజల అన్ని సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపించాం, వాటికి పరిష్కారాన్ని కూడా చూపించాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ
బీజేపీ ఒత్తిడి వల్ల బీజేపీ మరి ఆ రకంగా తెలంగాణ ఏర్పాటుకు పార్లమెంట్ లో చేసిన పోరాటం వల్ల విధి లేని పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ప్రకటించింది. కానీ అనేక సమస్యలు తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలు అపరిష్కృతంగానే ప్రభుత్వం ఏమాత్రం చొరవ తీసుకోకుండా మోసం చేసి దగా చేసి రాజకీయంగా ఒత్తిడికి చేసింది కానీ మన మీద ప్రేమతో కాదు. केसीआर गारू से मैं पूछना चाहता हूं, 10 वर्षों से आप यहां पर सत्ता में हैं, पूरे बहुमत के साथ आप सत्ता में हैं, क्या कारण है? तेलंगाना में डेवलपमेंट का जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से इस तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और मैं मानता हूं कि 10 वर्षों में तेलंगाना में विकास न केवल लिमिटेड रहा है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। మిత్రులారా, కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి పూర్తిగా ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్నాడు. ప్రజలు పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు, పూర్తి భరోసా కల్పించారు. అయినా ఈ తెలంగాణకు అనేక వనరులు ఉన్నాయి, అనేక సంపద ఉన్నది. ఈయనన్ని కూడా ప్రజల కోసం ఉపయోగించాల్సింది పోయి అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సింది పోయి ఈ వనరులన్నీ కూడా దోచుకొని ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఇవాళ మీకు మాత్రమే అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది తప్పితే తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ వనరులు గాని అభివృద్ధి గాని కనీసం దోచుకోవట్లేదనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. गवर्नमेंट में फैमिली का, परिवार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इस प्रकार की चर्चा सुनने को बराबर मिलती है। एब्यूज ऑफ पावर होता है, सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और साथ ही साथ करप्शन की चर्चा भी यह बीआरएस की गवर्नमेंट, केसीआर गारू की गवर्नमेंट पर केवल यहीं तक सुनाई नहीं देती है बल्कि दिल्ली तक करप्शन की चर्चा सुनी जाती है बहनों भाइयों। लेकिन यदि बीआरएस के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी सच्चाई को जानते हैं, जब आग होती है तभी धुआं उठता है बहनों भाइयों। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए दिल्ली तक चर्चा करप्शन की पहुंच रही है। మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా కుటుంబ పెత్తనము, కుటుంబ జోక్యము, కుటుంబ పాలన ఏ రకంగా జరుగుతున్నదో, ఏ రకంగా అవినీతికి ఈ కుటుంబం పాల్పడుతున్నదో మొత్తం ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలే కాదు ఢిల్లీ వరకు కూడా వీరి అవినీతి సోకింది, ఢిల్లీ వరకు వీరి అవినీతి పాకింది. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ యొక్క అవినీతి గురించి దేశం మొత్తం మీద కూడా చర్చ జరుగుతుందంటే నిప్పు లేనిదే పొగ రాదు. ఖచ్చితంగా ఏదో ఉంది కాబట్టి ఇవాళ అవినీతి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు భావిస్తా ఉన్నారు. ఢిల్లీలో కూడా ఇదొక చర్చ జరుగుతా ఉన్నది. ఇవాళ तेलंगाना की जनता चाहती है ऐसी सरकार यहां पर बने जिसके लिए स्टेट फर्स्ट होना चाहिए, ऐसी सरकार यहां पर बने जिस सरकार के लिए स्टेट फर्स्ट होना चाहिए, ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए जिसके लिए फैमिली फर्स्ट हो। మిత్రులారా, తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటుంది తెలంగాణ ప్రజలే ముఖ్యమని. అందుకనే తెలంగాణ ప్రజల అవసరాలు మొదట అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ఒక కుటుంబ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు ముఖ్యమని చెప్పి భావిస్తున్నారు. అందుకనే రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క చేసుకునే ప్రభుత్వం కావాలి, కుటుంబ ప్రయోజనాలు కోరేటువంటి ప్రభుత్వం కాదని ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ मित्रों, फैमिली का होना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी फैमिली होती है, सबके परिवार होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रदेश, पूरी की सत्ता यदि ओनली फैमिली के हवाले हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। మేము కుటుంబానికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా పాలనలో జోక్యం చేసుకొని మేమే పాలిస్తాం, ఈ రాష్ట్రము ఇదంతా కూడా మా సొత్తుని భావించేదానికి మాత్రమే మేము వ్యతిరేకము. जो भी वादे किए थे इन्होंने अपने कोई वादे को पूरा नहीं किया है। इन्होंने वादा किया था आपको एम्प्लॉयमेंट देने का। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है? इधर के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट मिला है? पीछे के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है कि नहीं? आवाज लगाकर बतलाइए, मिला है कि नहीं मिला? एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर लीक होता है, इससे बड़ी नाकामी किसी स्टेट गवर्नमेंट की और क्या हो सकती है? मैं मानता हूं कि तेलंगाना के नौजवानों के साथ यह क्रूएल जोक है। మిత్రులారా, ఈ కుటుంబము ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమైతే హామీలు ఇస్తా ఉన్నదో, వాగ్దానాలు చేస్తున్నదో, వాళ్ళ వాగ్దానాల మీద ప్రజలు నమ్మిస్తా ఉన్నారు.
ఓట్లు పొందుతున్నారు. కానీ ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా హామీలు నెరవేర్చకుండా ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నారో, యువకులకు కొలువులు ఇస్తామన్నారు, ఇచ్చారా? ఈ రోజు ఈ యువకులు కొలువులు ఎక్కడ అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరికైనా ఉద్యోగాలు వచ్చాయా, కొలువులు వచ్చాయని అడుగుతున్నాను. కాబట్టి ఈ